इतिहासकार कहते हैं कि जदों सिखां दे बहुत माड़े हालात सन, घर नहीं सी सिखां दे कोल, पिंडां चों शहरां चों सिखां नूं कतलेआम करके झूठे मुकदमे बना के बुरे तरीके दे नाल बाहर कढ़ दिता गया सी ते सिख जंगलां च रहिंदे हुंदे सी। उन्हां जगह ते रहना जिथे आवाजाई दे साधन नहीं सन, आवाजाई घट सी, जिथों तक पहुँच सरकार दी घट सी, ते खास तौर पर जंगलों में रहन करके सिखां दा जिहड़ा पहरावा सी वो भी उस तरह का बन गया सी। ते सिखां दे विच एक चीज़ पैदा हो गई सी, जदों उन्होंने प्रशादा पानी तैयार करना, तो इतिहासकार लिखते हैं कि प्रशादा पानी तैयार करके वो किसी उच्ची जगह पर चढ़ के, कोई एक जिहड़ा सिंह हुंदा सी किसी उच्ची जगह पर चढ़ के ते हाथ दे विच अपना आ जिहड़ा आपां गल 'च साफा पाउने इदां फड़ के ते गोल घुमा के कहंदा हुंदा सी, आओ देग तैयार गुर होई। इहदा मायना है, मतलब है कि गुरु का लंगर तैयार हो गया, जिन्हें छकना आके छक लो। पर जदों आपां थोड़ा जिहा झात मारदे देखो, उन्हां दे ते अपने हालात बड़े माड़े सी। अज आपां उन्ना खाने नहीं जिन्ना आपां सुट्टदे, पर उस टाइम ये हालात नहीं सी। इसलिए जिहड़ा साडा इतिहास है उन्हें अपने शब्द भी चेंज कर लए। जदों सिखां दे कोल कुछ भी खाण नूं नहीं सी हुंदा ते जिहड़े छोले हुंदे सी तां ओह वंडदे हुंदे सी। छोले वंडणे ते छोलियां नूं सिख बदाम कहंदे हुंदे सी। कड़ी नूं जिहड़ा अज आपां अमृती कहने ना, कड़ी अमृती कहने आ, ये भी साडे निहंग सिंघां दा दिता होया शब्द है अमृती। वो कड़ी बना के पतली, मतलब कि बहुत हालात इदां दे सी भी खुला नहीं सी खा सकते बेचारे, ते खुला डुला वेसण जिहड़ा सी वो घोल के जल पानी तैयार करके रुखा सुखा ते इहनूं अमृती दा नाम उन्होंने दे दिता भी ये अमृती है, खाओ ते मालक नूं याद रखो। सो उन्होंने इस तरह के शब्द दिते, जिद्दां मान लो कोई लंगर तैयार होया, लंगर तैयार, ये चढ़दी कला वाला साडा इतिहास है, ध्यान नाल सुनने वाली गल है। लंगर तैयार होया तां उहदे तो बाद लंगर खत्म हो गया। दो चार सिंह बाद विच आए, उन्होंने कहा जी आपां भी लंगर छकना, तो उन्होंने ये शब्द नहीं वरतिया जिहड़ा आपां वरतदे हां, ढैंदी कला वाला जिहड़ा मैं हुण शब्द वरतिया, खत्म। उन्होंने कहा वाधे पै गया, प्रसाद वाधे पै गया, दुध वाधे पै गया, लंगर वाधे पै गया। हुण वाधे पै गया शब्द अज भी आपां पिंडां 'च खास तौर पर वरतदे। साडी आउण वाली जनरेशन नूं इन्हां शब्दां दा पता भी नहीं होना, क्योंकि आपां दसदे भी नहीं। वो कहंदे भी वाधे पै गया, मतलब खत्म नहीं होया, वाधे पै गया, वाधा ही पिया, घाटा नहीं पिया। उहदे विच इदां दे उन्होंने शब्द जिहड़े सी वो तैयार कर लए सी। सो इन्हां शब्दां तो उन्होंने दुनिया नूं एक पहचान अपनी दिती कि जदों किसी की मौत भी हो जाती सी ते कदे भी कोई ये शब्द नहीं सी वरतदा फलाना मर गया, फलाना सिंह मर गया, कदे नहीं सी वरतदा। उन्हां लई दो शब्द सन, एक चढ़ाई कर गया, दूसरा सी अकाल चलाना कर गया। ये शब्द भी निहंग सिंघां ने दिते है उस टाइम जदों जंगलों के विच रहिंदे सी। चढ़ाई कर गया, मर नहीं गया, चढ़ाई कर गया, उतां गया। अकाल चलाना कर गया, अकाल का मतलब होंदा है रब, चलाना मतलब जाना, वो रब कोल चला गया। आपां कहने अकाल चलाना, मर गया तो एक ढैंदी कला वाला शब्द है ना, किसी की डैथ हो गई जी, कोई एक्सपायर हो गया जी, कोई मर गया जी, लेकिन वो शब्द नहीं सी वरतदे। वो शब्द वरतदे सी जिन्हां शब्दां तो उन्हां नूं लगदा सी कि आपां उतां नूं जा रहे हैं। अज जदों दुनिया सारी बहुत सारिया बीमारियां दे विच है ते सानूं डॉक्टर कहंदे आ भी वो चीज़ां खाओ जिन्हां दे नाल तुहाडा जिहड़ा सिस्टम है वो गुड रवे, मजबूत रवे, पावरफुल रवे, तुहाडे कोल बीमारियां ना आउण। ते सोच ऐसी सोचो, जे तुसीं बीमार भी हो तां भी ऐसी सोच सोचो कि तुसीं बीमार नहीं हो, क्योंकि अद्धियां तो ज़्यादा बीमारियां बंदे नूं इदां लगदियां जदों बंदा सोच लैंदा अज मैं बड़ा बीमार हाँ। कई बारी आपां जदों छोटे हुंदे सी ते स्कूल ना जाना ते बहाना मार देना भी बुखार चढ़िया है। वो नैचुरली गल सी, शाम तक वैसे बुखार चढ़ जाता हुंदा सी, मंजे ते पए रहना भी अज तो बुखार चढ़िया मम्मी स्कूले नहीं जाना, तो शाम तक वैसे बुखार चढ़ना, पता उदों लगना जो डॉक्टर ने एड्डी वड्डी सूई जिहड़ी सी उस ला देनी बांह च। मतलब कई बार साडी जिहड़ी सोच है वो सानूं बीमार कर दिंदी। जे सोच चंगी रखते हो नैचुरली आपां उतां नूं जाने आ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤਕਾ, ਕੁੱਤਕਾ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਕਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੌਮ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ 2 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਐ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੁਰਿਆ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਝਗੜੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਪਟਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਟਕੇ ਹੈ, ਭਰਮੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ
हर एक पहचान सिद्धांतक रूप दे विच जिहड़ी गुरु नानक साहब स्थापित कर गए ने वो कदे खत्म नहीं होनी, हमेशा रहनी है, चढ़दी कला दे विच रहेगी।